अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो इलाके के लोगों को लर्ज़ा कर रख देते हैं। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया शरकपुर में, जहां पर एक 28 साला लड़की को मुबैना तौर पर उसी के ब्यूटी पार्लर में कत्ल कर दिया जाता है और उसी ब्यूटी पार्लर में 3 दिन तक उस लड़की की लाश पड़ी रहती है। बाहर शातिर जो कातिल होता है ताला लगाकर चला जाता है और 3 दिन बाद पता चलता है कि उस ब्यूटी पार्लर के अंदर उसी ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली लड़की की लाश पड़ी है। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे कि किस तरीके से एक जालिम कातिल ने एक 28 साला लड़की को उसी के ब्यूटी पार्लर में कत्ल कर दिया। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं शरकपुर में हमारे नुमाइंदा मलिक जावेद और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी जावेद, बताइएगा। जी कैसर साहब, बहुत सारी जुल्म की दास्तानें होती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सानेहा जुल्म की दास्तान है कि शरकपुर के नवाही गांव ठट्ठा नौला की रहायशी 28 साला लड़की जो शरकपुर में अपना ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी, मुबैना तौर पर अपने ही पार्लर में वो गला दबाकर उसको कत्ल कर दिया जाता है और उसके लवाहकीन, उसके वालदैन, उनको पता भी नहीं चलता। 3 दिन तक लाश ब्यूटी पार्लर में पड़ी रहती है और घर वाले परेशान रहते हैं और वो उसी पार्लर के आगे से गुजरते हैं, बाहर से ताला लगा हुआ देखते हैं तो घबरा जाते हैं, फ़ोन करते हैं, बहुत सारा इधर उधर तलाश करते हैं, लेकिन कोई पता नहीं चलता। आखिर 3 दिन बाद उनको पता चलता है कि उनकी बेटी को उनके अपने ही पार्लर में कत्ल कर दिया गया है। कातिल ने बहुत ही मनसूबाबंदी के तहत, बहुत ही प्लानिंग के तहत उस लड़की को कत्ल किया। कत्ल करने के बाद बाहर से ताला लगाया और उससे पहले ही अपनी प्लानिंग की हुई थी। उसने बाहर का टिकट लिया हुआ था, वीज़ा लिया हुआ था और वो अपना बाहर चला गया, मुल्क ही छोड़ के चला गया। एक 28 साला लड़की को मुबैना तौर पर उसी के ब्यूटी पार्लर में कत्ल कर दिया गया और लाश 3 दिन तक उस ब्यूटी पार्लर में बंद रही और 3 दिन बाद पता चलता है कि वहाँ पर एक 28 साला लड़की को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। उस लड़की की शिनाख्त होती है, पता चलता है और इस वक्त हम मौजूद हैं उसी मकतूला के घर में। ठट्ठा नौला का ये इलाका है, शरकपुर से आगे गांव है ये, और उसकी जो वालदा हैं उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सब तो पहला माँ जी, सानू बड़ा अफसोस है तुहाडी बेटी नाल जो जुल्म होया है। ये दसो कि तुहानू कदों पता लगा तुहाडी बेटी का कत्ल हो गया? सानू जी पता लगा है बुधवार गई है जी। अच्छा, बुधवार गई कि ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ हैं कि ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੋਨ बुधवार रात मारी ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜੁਮੇ ਤੇ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਘਰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਲਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ठीक है। ਉੱਥੇ ਜੀ ਉਹ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਅਸੀਂ ਬੂਹੇ ਕੋ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਅਗਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗਈ ਹੈਗੀ ਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਜੁਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। अच्छा, ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। उस पार्लर दे अगों लंघे तो बंद सी पार्लर? हाँ जी, बंद ताला वज्जा हैगा। उस टाइम ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ? हाँ जी, नहीं ਉਹ ਦਿਨ ਕਤਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹ ਬੁੱਧ ਦੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕਤਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੁਕਬਰ ਬਣਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, चला ਉਹਨੇ आखे फलानी साथ कत्ल होया पेगा। एक 28 साला लड़की अपने ही ब्यूटी पार्लर में कत्ल होती है और 3 दिन तक उसी ब्यूटी पार्लर में उसकी लाश पड़ी रहती है और बाहर से कत्ल करने वाला ताला लगाकर चला जाता है। जब घर वालों को इत्तला मिलती है, ये मामला सामने आता है कि उन्हें पता चलता है कि कातिल जो है वो मुबैना तौर पर लड़की को कत्ल करने के बाद जा चुका है, इस मुल्क को छोड़ के जा चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं 28 साला मकतूला लड़की जो कि ब्यूटी पार्लर चला रही थी शरकपुर में, उनकी बहन, उनसे हम बात करते हैं। सब तो पहला भैन जी सानू बड़ा अफसोस है
ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸੋ ਮਾਮਲਾ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਲੱਭੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ? ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਸਿੱਖਦੀ ਰਹੀ ਏ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂ, 2 ਸਿੱਖਿਆ ਸੂ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਲਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਏ ਬੀਬੀ, 2 ਜਣੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਪਾਰਲਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮੰਦੀ ਕੋਈ ਮਕਾਲ ਹੋਈ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮੰਦੀ ਹੋਈ ਏ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਉਹਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਉਹਦਾ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਏ, 7 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਦਰਖਾਸਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਬੀਬੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਰਲਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਵੱਧ ਲੈ ਗਈ, ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਗਈ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਐਵੇਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਦਿਓ। ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਮਾਨ ਲਗੇ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮਕਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ। 7 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ, ਜੋ ਭਾਈ ਮੰਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਘਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਤੀਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। 7 ਵੱਜ ਕੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, 8 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਨਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫੋਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਲਰ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ? ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਫ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਣ, ਰੋਜ਼ ਰਾਤੀ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਵੇਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, ਉਹਦਾ ਵੇਖਿਆ ਪਾਰਲਰ ਬੰਦ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗਈ ਚਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 8-9 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਤਲਾ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਪਾਰਲਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਸੀ ਜਾਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਸੂ। ਆਪਣਾ ਸਾਸੂ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਆਪਣਾ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਲਾ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਪਾਰਲਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ? ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 28 ਸਾਲ, 27-28 ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ? ਹਾਂਜੀ, 27-28 ਸਾਲ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਰਿਆ, ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਜੀ? ਬੱਚੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, 3 ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਲਾਪਤਾ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। अल्लाह ताला सब्र दे। ये जी गरीब से लोग हैं। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਹੈਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਦੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮਾਰ ਗਿਆ? ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ? ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੁਣਦਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਖਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਥਾਣੇਦਾਰ नहीं गाल सुनता है। गरीब बंदे हैं। ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये ज़ाहिर है जिनके साथ जुल्म हुआ है, जिनकी जवान बेटी को कत्ल कर दिया गया है, वो ये बात कर रही हैं कि बकौल इनके कि इनको लगता है कि तफ्तीश ठीक नहीं हो रही है। लेकिन हम तो ये गुजारिश करेंगे DPO शेखुपुरा से और जो आला अफसरान हैं उनसे कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो। कत्ल का मामला है जी, किसी की बेटी, गरीब की बेटी को मार कर उसको 3 दिन तक वो उसकी लाश जो है वहाँ पड़ी रही है उसको ब्यूटी पार्लर में। तो हम ये गुजारिश करेंगे इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और जो मुल्ज़मान है, जो भी कातिल है जिसने ये जुल्म किया है, उसको कानून के मुताबिक पकड़ा जाए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस वक्त टीम जुर्म में नाकाम मौजूद है शरफपुर थाना में और हम बात करेंगे यहाँ की जो SHO है मुख्तार अहमद साहब से।
कि जो शरकपुर में 28 साल लड़की को ब्यूटी पार्लर में कत्ल कर दिया जाता है और फिर उसकी लाश वहां पर 3 दिन पड़ी रहती है। इस हवाले से अब तक की क्या जो है प्रोग्रेस हुई है इस केस में? जी मुख्तार साहब बताइएगा। इसमें सर मुलजम तो गालबन वकूआ के फ़ौरन बाद ही बैरून मुल्क चला गया था, जिसके रेड वारंट जारी करवा रहे हैं। मैं अभी 4 यौम इधर पहले तैनात हुआ हूँ। यानी कि आपसे पहले का ही केस है? पहले का केस है, ठीक है। लेकिन उसके जल्द से जल्द रेड वारंट जारी करवा के इंशाल्लाह वापस लाकर उसको कैफ करदार तक पहुँचाएँ। जी जैसे कि एसएचओ साहब ने बता दिया कि इनको 3-4 दिन हुए यहाँ पर अभी आए हुए, और इससे पहले जो एसएचओ साहब थे उनके टाइम में ये केस होता है, ये वकूआ होता है। लेकिन अब ये मामला ये है कि जो हमें भी मुद्दईयान ने भी ये बताया कि मुलजम जो है वो जा चुका है। अच्छा, उस हवाले से रेड वारंट आप कर रहे हैं? जी सर, हम रेड वारंट की कार्रवाई करवा रहे हैं। इंशाल्लाह 1 माह के अंदर अंदर इधर मुलजम आ जाएगा और मेरिट पर तफ्तीश होगी, मेरिट पे होगी इंशाल्लाह। क्योंकि वो उसकी जो बुजुर्ग बेचारी गरीब माँ है, जी। आप ज़ाहिर आपको 2-3 दिन हुए आपको आए हुए, लेकिन उससे पहले वो बता रही थी कि कुछ पुराने एसएचओ साहब का कोई रवैया उनसे अच्छा नहीं था। उनको मुद्दई के साथ हमारा तो जी, ये तो आपको पता है आईजी साहब के बेहकामात है, अहकामात वज़ीर आला हैं। पंजाब मरीम नवाज साहब के बेहकामात है कि जो बेचारा मजलूम है उसको मुद्दई तो के घर जाके भी मिलेंगे उन्हें, वेरी नाइस, वेरी नाइस। घर जाके मिलेंगे और उनकी इंशाल्लाह मदद करेंगे। पूरी तफ्तीश मेरिट पे होगी इंशाल्लाह, उनको इंसाफ होगा उनके साथ। ये जी टीम जुर्म नकाब अभी मौजूद है शरकपुर थाना में। यहाँ की जो एसएचओ हैं मुख्तार अहमद साहब, उनसे हमारी बात हुई है, क्योंकि जो मकतूला की बुजुर्ग बेचारी माँ है, बीमार माँ है, उसने ये कहा था जी कि पहले उनके भाई या उसके जो बेटे जाते हैं या जो मकतूला के भाई जाते हैं, तो पुराने जो अफसर साहब थे उनका कोई रवैया ठीक नहीं था, बकौल उनकी। ये तो हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन हम जब यहाँ पर आए तो हमें पता चला कि एसएचओ साहब जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं, नए एसएचओ साहब आए हैं मुख्तार अहमद, और उन्होंने बताया जी कि मेरिट पर तफ्तीश होगी। मुलजिम के बारे में ये इतलात है कि वो बैरून मुल्क जा चुका है। कोशिश गो के पुलिस ने की उसको गिरफ्तार करने की, लेकिन उस वक्त वो कुछ मिनट्स का फ़र्क पड़ा तो वो निकल गया। लेकिन उसके रेड वारंट जो है वो जारी करवाए जाएंगे और उस मकतूला को, उसके ख़ानदान को इंसाफ दिलाया जाएगा। ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਏ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ठीक है। ਪਾਰਲਰ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲਿਆ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫਾ ਆਇਆ ਏ, ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਆਡੇ ਰੋਕਦੀ ਸੱਟੀ ਨੇ ਤੇ ਪਈ ਏ। ਬਾਹਰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਤਾਲਾ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਏ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਏ ਜੋ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਏ। अच्छा, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕੱਲ ਕੇ ਪਿਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲਰ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੈਣ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਆਪ ਹੀ ਤੂੰ ਨਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਘੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਦਾ, ਤੂੰ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ठीक है। ये उस जिस थानेदार ने केस वेख रहा सी, की ना आया होगा? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਉਹਨੇ ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੁਣਦਾ ਸਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛੀਏ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਚਾ ਹੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਫਿਰਿਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਹੈ। ये जी ये क्योंकि मकतूला की बहन है, उनको एक चीज़ फेस करनी पड़ रही है, और ये जो बता रही हैं बकौल इनके कि जो रवैया है एसएचओ साहब का, नाम इनको एग्जैक्ट याद नहीं है कि वो एसएचओ साहब कौन थे आज से 15 दिन पहले, और जो बातें ये बता रही हैं कि ये बड़ा एक गलत बात है कि अगर कोई दुख में है, परेशानी में है, किसी की बहन को कत्ल कर दिया जाता है, 3 दिन लाश पड़ी रहती है एक जगह पर, उसके बाद उसके भाई या घर वाले अगर इंसाफ के लिए राब्ता करते हैं किसी भी अफसर से, तो वो आगे से ये कहेंगे भी तुम लोगों से तुम्हारी बहन संभाली नहीं गई। ये मामला, और ऑब्वियसली अब जब जुर्म हो जाता है, कुछ जुल्म होता है किसी का, तो ये तो कानून का और इदारों का फ़र्ज़ बनता है, ख़ासतौर पर पुलिस डिपार्टमेंट का, कि वो किसी गरीब मस्कीन की दाद रसी कर सके, मजलूम की दाद रसी कर सके और उसको इंसाफ दिला सकें। लेकिन जो ये बात ये बहन बता रही है, अगर ऐसी बात है तो ये नहायत ही अफसोसनाक जो है ये तरीक़ाकार है, जिसको अगर किया जा रहा है तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
28 साल लड़की का उसी की ब्यूटी पार्लर में कत्ल हो जाना और उसके बाद फिर लाश 3 दिन तक उसी ब्यूटी पार्लर में पड़ी रहना, इस वाक़े ने शरफपुर के इलाके में और ख़ास तौर पर उस गांव में जिस गांव की लड़की वो रिहायशी थी बहुत खौफो हिरास फैलाया है। और जो घर वाले थे वो उसको ढूंढने के लिए जब जाते थे तो उसी ब्यूटी पार्लर के सामने से गुजरते रहे हैं, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था उसके अंदर ही उनकी बेटी की लाश पड़ी हुई है। इस वक्त मकतूला के बहनों ही हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। सब तो पहला जी सानू बड़ा अफसोस है जो जुल्म होया है, ये दसो कि कदों पता लगा तानू की मामला सी और किस तरीके नाल तुहाडे तक इतला पहुंची? सर जी ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਪਹਿਲੇ 3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਦੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਫੋਨ ਫਾਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਵੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਲਾਕ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਘਰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨਾ। ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਚੌਂਕੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈਆ ਦੋਵੇਂ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 5-6 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੜੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ, ਮਿਸਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੇਚਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰ ਕੇ ਨਸ ਗਿਆ? ਮਾਰ ਕੇ ਨਸ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਗਲਾ ਲਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਝਗੜਾ? ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸੁਬਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਘਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਲਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਗਈ ਚਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ ਆਉਂਦੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਆਏ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫੋਨ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਕਦੀ। ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸੀ? ਈਸ਼ਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ, ਉਜੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ? ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਮਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਘਰ ਲੈਣਾ ਸਿਸਟਮ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸਾਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਐਸ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਗਨਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਆਖੇ ਉਹ ਕਾਤਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਖਾ ਲਿਆ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ कतल का किसी थे, हम किसी पे भी इल्जाम नहीं लगा सकते जी। किसी ने पैसे लिए हैं, नहीं लिए, रिश्वत ली है या नहीं ली? ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੁਰਿਆ ਸਮਝਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, लेकिन ਅਸੀਂ हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए से इल्जाम नहीं लगा सकते, लेकिन जो एक मौक़िफ़ है एक मजलूम ख़ानदान का, जिनको लग रहा है कि जी ये हो रहा है उनके साथ, वो अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि अगर ऐसा मामला है तो इसकी तफ्तीश मेरिट पर हो कि आया वाकई इस केस की तफ्तीश जो है जो भी अफसर कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे, रिश्वत ले रहे हैं या नहीं ले रहे, इसका तयन हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन हम गुजारिश कर सकते हैं आला हुकाम से कि ख़ास तौर पर DPO शेखुपुरा उनसे किस केस की तफ्तीश मेरिट पर करवाएं। और अगर तफ्तीश के मामलात में या केस के मामलात में जो मुद्दईआन हैं, जो लड़की के मकतूला के लवाहिकीन हैं, अगर वो मुतमईन नहीं है तो डेफिनेटली इनके इस तफ्तीश को बेहतर तरीके से करवाया जाए ताकि इनको पता चल सके असल इनकी बहन के साथ हुआ क्या, कातिल कौन है। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਭੈਣ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਜੀ ਨਾਲ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੈਸਾ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਲਾਡਲੀ ਸੀ ਭੈਣ, ਛੋਟੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਵੱਧ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਖੋਲਿਆ? ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਵੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕੰਮ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪਾਰਲਰ ਇੱਥੇ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ? ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਾਰਲਰ ਸੀ,
ਬੀਬੀ ਦਾ ਵੀ ਜਵੇਰ ਨਗਰ ਪਾਰਲਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਰਲਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਰਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਪਰ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਾਰਲਰ। ਯਾਨੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਰਲਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਲਰ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਕਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਇनको ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਇਆ, ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਨਾਜ਼ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ, ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਅੰਦਰ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਈ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੁਫਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਆਟੇ ਰੋਕਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਤਲਾ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਆਟਾ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਥੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗਲੇ 'ਚ ਰੱਸੀ ਸੀ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜੋ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਾਲਾ, ਗਲੇ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ- ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਆਨੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਮਰੀ ਏ, ਸਜ਼ਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੋ ਉਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਨੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗਏ ਹੋ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਪਾਸੇ ਪਰਨੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਆਕੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਕੜਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਆਕੜੀ ਉਤਾਂ ਚੜੀ ਉਹ। ਇਹ ਸਾਫ ਲਾਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਈ ਰਹੀ ਇਸੇ? ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਜੀ। 3 ਦਿਨ? 3 ਦਿਨ। ਔਰ 3 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਦਬੂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਈ? ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਸਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ, ਕਾਹਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਕਾਹਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਉਸ ਸਕਦੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਕੁਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਸਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ? ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੈਮਰਾ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਥਾਣੇ ਤੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ? ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੀ ਆਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤਾਂ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਚਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਥਾਣੇਦਾਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਕਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੱਥਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਧੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸਹੀ ਸੀ? ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਧੀ ਦਾ ਪਿਆਰ। ख्याल रखती थी थोड़ा? हाँ जी। अब ये मामला है जी। अब बकौल इन माँ जी के, इनकी बेटी को जिसने कत्ल किया, अब मुबैना तौर पर वो शख्स जो है से बाहर जा चुका है और इनको SHO साहब ने ही मुबैना तौर पर बताया है और ये बकौल इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। 15 दिन हो चुके हैं और अब ये सवालिया निशान है कि आया अगर उस शख्स ने कत्ल किया तो वो फिर बाहर चला गया या क्या मामला था? इस चीज़ की तफ्तीश जो है वो मेरिट पर हो और इस माँ जी को, इस बुज़ुर्ग माँ को अपनी बेटी का जो है वो इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि ऐसे मामलात से अल्लाह ताला सबको बचाए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।